berekesi olsun. Geçe inşallah şu darat alıştı. Qanday darat alabız? Qanday darat alabız? Darat alıştın tartiplerini ko'rsatdik. Anan bugun g'usul teması bilan andan sirtqari shu darat sindirish amallar bor ekan. Mana shu turali qisqacha bir tushuntirib anan keyin murojaatlarga boshlaydi. Bu yerda aytadi: "Va naqiluhu ma kharaja min as-sabilayn aw ghayrihi in kana najasan. Sala ila ma yutahhar." Darat sındıruvchi narsalar emne dese, darat sındıruvchi insonning ortidan oldindan chiqqan narsa. Andan sirtqari insonning denesidan chiqqan najosatlar dag'in darat sındıradi. Denesinden çıkan najasat qanday dese, misal deneden kan çıkar, je iling bolsa iling çıkar, je deneden su çıkar, biroq ter emas. Misal bir jara olsa, mana o'sha jarada misal suv to'lib qoladi-ku. Mana o'shani jarsangiz suv chiqib ketadi. Mana o'shalarning barlig'i darat sindıradi. Qachon desa, sala ila ma yutahhar, agar darat g'usulda juvila turgan yerlarga ne qilsa, ag'a turgan bo'lsa. Uni biroz pasaytib ola. Oşol darat g'usulda, oşol juvila turgan yerlarga aqsa to'xtab aytganda, dene michozida ag'a turgan bo'lsa. Masalan, bir yeringizde jara var dag'in, jaradagi najosatning beti sıyrıldı. Biroq sıyrıldı, kan görünüp turadi, tap-taqir aqmadi-da, inen ushunchalik ham aqmadi. Al darat sindırmaydi. Tushundingmi? Darat sindirish uchun janağı görüngen kan ag'ish kerak ekan-da. Oşol chiqqan jerinden biraz bo'lsa dag'in ag'ish kerak ekan. Oshonda darat sindıradi. Xo'p, andan keyin والقيء دما رقيقا إن إحمر به البزاق لا إن اصفر به. Oşonda yine suyuq kan qusqanda, qusumdu qısa turgan bolsanız, oşol qusumduda suyuq kan aralash qısa turgan bolsanız, oşol mezgilde ham tarasınıp qoladi ekan. Biroq sharti, eğer oşol bayagı kan qusuv menen tükürük qizara turgan dengelçe bolsa. Tushundingmi? Eğer tükürük jonga sargaydi, suyuq kan chiqdi bu yoqdan. Biroq tükürükni qizartalgan joq, döne sargaydi. Anda darasınbaydi. Vaqayrohu in mala alfam. Endi boshqa narsani qilsa-chi, misoli qon emas, tomoq qisa turgan bo'lsa, je suvsini qusib o'tadi misoli. O'shol uchurda ham tarasini desa, anda ham tarasini ekan. Qachon? Egar o'z to'liq qilsa. Ana birazla qaytib ketadi, qo'yinglar tomoq yeganda birazla ochiq bo'lib qaytib ketadi, al tarasindirmaydi. Biroq o'zni to'ltira, o'zingizni bayag'inday to'xtata olmay turgan dengelde to'lib chiqib ketdi, al uja taratdi, sindira turgan amallar ekan. Andan keyin وما ليس بحدث ليس بنجاس ونوم متكئا الى ما لو زيل لسقط. Emi daratты sındırbagan nerseler najas emas. Bu ereje deydi. Daratты sındırbagan nerseler najas bol. Misali көздөн көз жаш чыкса, darat sındırmadı da. Demek al көз жаш najas emas. Murundu qaqsangiz darasınbaydı табы. Demek al dagы najas emas деген сөздөр. Andan keyin ونوم متكئا الى ما لو زيل لسقط. Bir nersege söyөнүп алып уктаган болсо, анда да тарасына. Biroq söyönüp alıp uktaganda şunçalık dengelde söyöndü, söyöngen nersesini alıp koysa, jığıla turgan dengelce söyönsünüz. Düşündü. Bir nersege söyöndünüz, alganda jığıla turgan dengelce şoku oğurluğunuzu saldınız da, keçinde közünüz ilinse de tarasını kalır. Ayın bir yerde suru, oturup jetik atıp tarasını uktasaçı dese, oturup jetik durup söyönbösten uktay turganımızı tarasın da. Misal, moldoş tokum oturup uktasa bulut da negizi. Moldoş tokum oturas, köçük yerden kötörülbeş gerek. Kol tizege tayanbaş gerek. Jönele kol tayanbay turgan bolsa, tik turup uktay alsanız oşentip otur. Anda tarasın da. Je sajda olgan abalda, je tik turgan abalda uktay alsanız işte söyönbe. Anda tarasın da. Andan keyin vel igma vel junun ve qahahatu baligan fi salat mutlaqati. Igma dep turup bir adam esini jogotup koysa, tarasına bir adam cindi olup kaldı, bir gün keçke cindi oldu. Anda da tarasına. Andan keyin balaga yaşına jetken adam sajda rüküsü var namazda katkırıp küle turgan bolsa. Balaga yaşına bardınız, balaga jetkeniz. Yaş bala emas, balaga yaşına jetken adam sajda rüküsü var namaz kanday dese, bizin okup atkan namaz sajda rüküsü var. Janaza namazınca sajda rüküsü yok da. Demek bir adam janaza namazında külü verse tarasındır. Düşündünüz mü? Bu yerde şartı ne eken? Sajda rüküsü var namazlarda balaga yaşına jetken adam katkırıp külgön bolsa, anda tarasın. Külkünün kitaplarda 3'e bölüp. Vahid var, tabassum var, anan kahkaka var. Birinci kahkaka degeni, özünün başka adam uqqan nerseni kahkaka dep aytadi. Misali küldünüz, ünüңүздү bir adam janыңызda уга турган деңгелче күлдүңүз. Анда даратам сынат, намазам бузат. Айм экинчиси бар,
Күлдүңүз, киндиңиз кыймылдады, бирок жаныңыздагы адам уккан жоксуз. Өзүңүз эле уктуңуз да. Жаныңыздагы адам уга турган деңгээлче үнүңүз чыкпады. Жөн эле киндиңиз кыймылдады. Анда таратыңыз сынбайт, бирок намазыңыз бузулат. Намаз бузулат. Ал эми үчүнчүсү бар, табассым, жөн эле жылмайып койдуңуз. Киндиңиз кыймылдаган жок, жөн эле жылмайып эле койдуңуз. Таратан бузулбайт, намазан бузулбайт. Эч нерсе жок. Андан кийин мына гусул темасынан бир аз окуп коелу. Ва фардул гусли гуслу фамили ва анфи ва куллил бадан. Эми гусулдун парзы, гусул деген жуунуу. Шуну билип алышыбыз керек. Себеп кээде биз айтабыз да. Нике кыйып атканда бир адамга, мисалы, 25ке чыккан эркек, 18, 19, 20га чыккан аял, онун жанында бир 35, 20, 30га чыккан жеңеси бар. Баягылар сураса, гусулдун тартибин билбейт. Кантип гусул аласың десе, кирем шампунду куям, жууп кетип калам дейт. Аны менен гусул болбой шариятта. Түшүнүктүбү? Шариятта өзүнүн тартиби бар экен да, жуунуштун өзүнүн тартиби бар экен. Азыр мына ихрамда отурасыздар, мына ошол ихрам алыштан мурда деле ушул тартип менен гусул алып алган сүннөт болот. Ихрамды кийишиңиздерден алдын гусул алып туруп, жуунуп алып, азыр мен айтып аткан тартип менен гусул алып, жуунуп туруп ихрам кийиштик сүннөт болот эсептелет. Гусулду кантип алабыз десе, гусул алуу тартиби гусулда 3 фарз бар экен. Биринчи, гусул фамиги, оозду чайкоо. Оозду чайкаганда таратта ham ооз чайкайбыз. Ти гусулда ham ооз чайкайбыз. Бирок тарат менен гусулда ооз чайкаганын айырмасы бар. Таратта сүннөт болгон эсебинен баягы катуу гаргара кылыш шарт эмес таратта. Эми кылып койсоңуз зыяны жок. Бирок гусулда оозду чайкоо фарз болгон эсебинен гаргара кылыш керек. Тамакка сөз жетиш керек, чүнүктүбү? Дебесеңиз, тамакка жетпей какой-то бир жер калып кетсе, анда гусул болбойт. Экинчиси, ва анфи, андан кийин мурунду чайкоо. Мурунду чайкаган учурда эмне кылабыз? Мурунду даратта чайкаганда мурунду ачыштырыш шарт эмес. Бирок гусулда, гусул алып атканыңызда мурунду бир аз ачыштырасыз. Түшүндүңүзбү? Тартканда могул жакка чейин суу барыш керек да, толук. Түшүндүңүзбү? Мурундун баягы ушундай эле калып кетпеш керек да, толук муякка чейин барыш керек. Ошон үчүн бир аз ачышсын дейт. Түшүндүңүзбү? Ал андан кийин ва куллил бадан, бүт денеге суу жеткизиш. Ахил. Бүт денеге суу жеткизиш. Бүт денеге суу жеткизиш дегенде кандай? Инсандын дене мүчөсүнүн кыпындай, тактап айтканда бир ийненин учундай жери калып кете турган болсо, гусулга эсептелбейт. Айрыкча бул аялдарга тиешелүү маселелер бар да бу жерде. Жана бизге не кылабыз? Жанагындай жасалма каштар бар, жасалма кирпиктер бар, же чачка боё коюп алгандар бар. Же ошол сыяктуу нерселер болгон болсо, кыскасы дене мүчөгө суу өткөзбөй турган нерселер болсо, ал адам гусул ала албайт. Ал адамды гусул көтүпөй калат. Түшүнүктүбү? Ошого эhtiyat кылыш керек. Бул гусул маселеси өтө зарыл маселе. Уже ал адам исламдын көз карашы менен таза адам эсептелинбейт да уже. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн гусулда сөзсүз денедеги жанагындай суу өткөзбөй турган нерсе. Бизде эркектерде мисалы краска алсак бир нерсени, колго краска жабышпайт. Уже болду, андан гусул өтпөй калат. Же баягы супер клей менен фут кийимди клейлей турган болсо, анда да гусул өтпөй калат эгер тинегер кийим. Аны жакшылап тазалайсыз, клейди чыгарасыз, сварканы эмени, красканы чыгарасыз. Же болбосо ошондой бир нерселер болгон болсо, бүт бардык суу өткөзбөгөн нерселерди чыгарасыз, андан кийин гусул кыласыз. Анан аялдар камыр кылгандан кийин дагы тырнактын ичине кирип калган камырларды ham тазалайбыз. Түшүнүктүбү? Тырнактын ичине кирип калган камырларды тазалап, андан кийин гусул кылынат. Тырнактын ичиндеги кирлер эмне болот десе, кирлер болот эле, зыяны жок. Аны тырнактын ичине атайын киргизиш шарт эмес. Себеп кир бул топурак болгон эсебинен андан суу өтө берет да. Бирок камырдан суу өтпөй калат. Ошон эсебинен камырлар болгон болсо, аны да тазалаш керек. Сөйкө болсо, же шакек болсо, аларды дагы сөз кыймылдатып коюш керек. Сөйкөнү дагы гусул кылып атканда сөзсүз түрдө кыймылдатып туруп, андан кийин гусул алыш керек. Ва суннатуху аягсил ядай ва фарж ва юзила najasa. Эми гусул алуу сүннөтү кандай? Азыр 3 фарзын айттым. Кандай жол менен гусул алсак, сүннөт тартип болот. Ушул жол менен кайсы бардыгыбыз сүннөтү толук кылайлы. Биринчи, инсан аврет жерин жууш керек, эң биринчи. Аврет жерде эгер нажас болгон болсо, нажасты кетириш керек. Андан кийин аяк силаядай. Эки колун да жууш керек. Ва юзила najasa. Сумма ятавалду ила ила. Кийин тарат алыш керек. Тарат алганда бутун жуубай туруп. Түшүнүктүбү? Гусул алыштан мурда тарат алабыз, бардыгыбыз. Кадимки намазга тарат алгандай оозго, мурунга суу алып, бетти жууп, колду жууп, башка мастартасыз дагы бутту жуубай турасыз. Бутка келгенде токтоп турабыз. Сумма юфидул ма'ала баданиhi thalathan, summa yaghsil rijlayhi ila fil mustanqa. Андан кийин анан
Уже бүт денеге су жеткіземіз анан. Бұты жуай тұрды қыдар қалғаннан. Анан бүт денеге су құямыз. Су құю тартып ушул. Башты оң желкени, анан сол желке. Ушул тартып менен су құямыз. Түшүнүктүүбү? Баш, оң желке, соң желке. Анан бүт дене мүчөнүн ар бир жерине колуңуз жетиш керек. Аркалардан бери. Түшүнүктүүбү? Мондай кылсаңыз, кетет болмойчу. Мондай. Жактан эме кыласыз. Арка киндиктин иштери, ошол сыяктуу жерлерден эч бир жер су жетпестен калбаш керек да. Анан бүт денеге су жеткизип 3 жолу ушинтип куясыз. Биринчи баш, оң жак, сол жак. Бир жолу куюп бүттүңүз, жеткизип. Экинчи жолу дагы ушул тартып менен куясыз. Үчүнчү жолу ушул тартып менен су куясыз. Су куюп бүткөндөн кийин бүт денеге су жетти да. Анан акырында уже гусулуңуз бүттү. Акырында эми бутты жууп чыгып кетип каласыз. Эгер башында бут жуусак болбой эле. Башында бут жууганыңыз менен чачыраган су кайра эле бутты жаман кылат да. Ошон үчүн исрафты шариат жакшы көрбөйт да. Ошол себептен эмне кылат? Бутты жуубай туруп, бутты акырында таза жууп чыгып кетет. Бирок бутты жууш шарты дагы ла фил мустанқа. Су чогула турган жерде эмес. Су чогула турган жер эмне? Тазиктин ичинде жуунсак да. Эми азыркы тазик болбой калды, көпчүлүгүбүздө душманияларда. Баягында малканага тазик тап келип тазиктин ичинде жуунуп атсаңыз, анда бутты ал жерде жуубай. Себеби ал жерде жуусаңыз бутты жууп туруп, кайра салсаңыз нажас болот да, чүнүктүү. Ошон үчүн бутты жууганда отдельный чыгып алып туруп, андан кийин бир ташка же бир кыскасы су чогула турган жер эмес болгон болсо, ошол жерде секин акырындап суу бутты жуасыз. Жердеги суу дагы бутка чачырабай турган деңгээлче болуш керек. Анан эми аялдарга тиешелүү дагы бир маселе бар экен. Ваякфи лизати дофирати ан ибталла аслуха. Эми эгер өрүлгөн чач ээси болгон аял болсо дейт. Маселен аял киши гусул важип болуштан алдын, гусул милдет боло элек али, таза адам. Ошол мезгилде чачын катуу өргөн болсо, бирок шарты катуураак өрүш керек. Кандай бош өргөн болсо жарабайт. Чачын катуураак өргөн болсо, муну ошол аял баштын өзүн жууп, чачын жууп коюш шарт эмес, жуу шарт эмес. Ошол учурда. Бирок шарт эмне? Өрү гусул алуудан алдын болсун. Түшүнүктүүбү? Маселен, гусул важип болуштан алдын болсун. А гусул важип болду, жуунуш керек болуп калды, же баягында үстүбүз келип калды. Ошол мезгилде анан жууа турган өрүп алсаң анда жарабай калат. Түшүнүктүүбү? Таза мезгилде чачты өргөнбүз, андан кийин анан жуунуп аткан учурда мунул жагындагы асылып турган чачты суу жеткизиш милдет эмес. Жеткизип койсоңуз эле зыяны жок. Бирок жеңилдик милдет эмес, мунул чач баштын өзүнө суу жеткизип коесуз кол менен. Ошол жететкен аялдарга мына ушундай жеңилдик бар экен. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Радина биллахи таала рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва салlam набия ва расула. Жараткан Аллах мына ушул бардыгыбызды фикый маселелерге уккандарыбызга амал кылууну баарыбызга насип кылгын. Мына ушул ар бирибизди усулубузду, даратыбызды толук алып, толук ибадат кылууну Кудай Таала баарыбызга насип кылсын. Мына ушул кыла турган умра бадалдарыбызды Кудай Таала жалпыбыздан кабыл кылган болсун. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азаб.